Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, শোনা যাচ্ছে? সমস্ত কথাটা শোনা যাচ্ছে কি? হরে কৃষ্ণ, একটু যদি চ্যাট বক্সে বলেন তাহলে একটু সুবিধে হয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে ফার্স্ট উইল ডু দা যুগলাষ্টকম। কালকে প্রভুজি হয়তো বলেছিলেন, জাস্ট এক সেকেন্ড, একটু সাউন্ডটা আসছে বাইরে থেকে, একটু দাঁড়ান। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? ভিজিবল স্ক্রিনটা? হরে কৃষ্ণ। হরি বল। উইল স্টার্ট ফার্স্ট। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। We'll do this kirtan, okay? Hari bol. कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्वाद्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णा प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्वाद्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णागे स्थिता राधा, राधा गे स्थितो हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णा चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवानि निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवानि नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम।
নীলাম্বর ধরো রাধা পীতাম্বর ধরো হরি জীবনে ধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বরা জীবনে ধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম কৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধা রাধা প্রেমময় হরি জীবনে নিধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল হরে কৃষ্ণ just 1 second ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण एवरीवन हरि बोल so welcome once again we'll visible screen দেখা যাচ্ছে ভক্তি যোগা স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে সেটা যদি একটু আমাকে জানান so Hare Krishna I'll just put up the video Hare Bol Hare Krishna so welcome once again আজকে হচ্ছে আমাদের ভগবত গীতা the main cream of the Bhagavad Gita creamy part যেটাকে বলা হয় ওকে the স্যান্ডউইচের ভেতরে যেটা আমরা রাখি মানে আমরা যখন স্যান্ডউইচ বানাই সেই স্যান্ডউইচের ভেতরে যখন আমরা যে স্টাফিংটা রাখি সেই স্টাফিংটা দ্যাট স্টাফিং ছাড়া স্যান্ডউইচটার তো কোনো টেস্টই নেই তাই না তো আছে হয়তো ব্রেডের একটা অন্যরকম একটা টেস্ট বা কিছু একটা বাট স্টিল
এই স্যান্ডউইচের যেটা আসল ক্রিমি পার্ট সেটা হচ্ছে 12th চ্যাপ্টার। ওকে, সো টুডে আমরা আজকে ডিসকাস করবো অ্যাবাউট দ্য ভক্তি যোগা ডিভোশনাল সার্ভিস। এটাতে যাওয়ার আগে একটুখানি বলি, ভগবান আগের চ্যাপ্টারে বিশ্বরূপ সন্দর্শনে কি বলছেন, তিনি বলছেন যে আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন সহজলভ্য নয়। আমাকে যদি কেউ দর্শন করতে চায়, এটা অতি সুদূর, এটাও তো মানে ইটস নট সো ইজি, মানে এনিওয়ান কান্ট সি মি, আমাকে এটা এত সহজে দেখা সম্ভব নয়। আমার যে দ্বিভুজ ফর্ম, এই ফর্মটাও খুব রেয়ার। দেবতারা এবং অনেক দেবী এবং দেবতারা এবং অনেক মুনি ঋষিরা, এনারা অনেক অনেক জন্ম তপস্যা করেন আমার এই রূপটি দেখার জন্য, ঠিক আছে। এবং আরো একটি কথা ভগবান লাস্ট শ্লোকাতে বললেন, যখন আমরা কালকে 11 চ্যাপ্টারটা আপনারা যখন পড়েছিলেন, সেখানে লাস্ট শ্লোকাতে ভগবান বলছেন মত কর্মা কিম মত পরমো মদ ভক্ত সঙ্গবর্জিতা নির্বৈরি সর্বভূতেষু ইহ সা মাম এতি পাণ্ডবা। তো ভগবান বলছেন যে হে অর্জুন, যদি তুমি সমস্ত কিছু থেকে ফ্রি হয়ে, সমস্ত কন্টামিনেশন থেকে তুমি ফ্রি হয়ে যাও, and you engage yourself to the pure devotional service, তুমি যদি পিওর ডিভোশনাল সার্ভিসে এনগেজ করো নিজেকে, তাহলে তুমি আমাকে অতি সহজেই জানতে পারবে, অতি সহজেই বুঝতে পারবে। তার মানে ভগবান কি বলছেন, আমরা এখানে জ্ঞান যোগা দেখেছি, কর্মা যোগা দেখেছি, সমস্ত রকম যোগা দেখেছি, কিন্তু সমস্ত যোগার মধ্যে দ্য মেইন যোগা ইজ দ্য বেস্ট যোগা, ভগবান নিজে বলছেন, দ্যাট ইজ ভক্তি যোগা। ওকে, বিকজ ভগবান বারবারই বলছেন এই ভক্তি যোগা ছাড়া কোনোভাবেই ভগবানকে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। আমরা যদি কোনোভাবে ভগবানের চরণে পৌঁছতে চাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাটেন, আমরা যদি অ্যাটেন করতে চাই দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডেড বা দ্য লোটাস ফিট অফ শ্রীকৃষ্ণ, যদি আমরা তার মানে লোটাস কে অ্যাটেন্ড করতে চাই, যদি আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য হয় ভগবানের চরণ, তাহলে একটা পদ ভিন্ন আমরা সেটা প্রাপ্ত হব না। সেই পদটির নাম কি? ভক্তি যোগা, দ্যাট ইজ ডিভোশনাল সার্ভিস। ডিভোশনাল সার্ভিস ছাড়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড। So first shloka, Arjuna uvacha evam satata yuktaye bhaktastam parupashate echapi aksharam yapyaktam tesam ke yoga bhitmaha। হরে কৃষ্ণ। অর্জুন কি বলছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী? এবার ভগবান এখানে কি বললেন? ভগবান এখানে বলছেন যে আমার ইউ নিড টু সার্ভ মি। ভগবান বলছেন যে যিনি আমার সেবা করবেন, মত কর্মা কৃত মত পরমো মত ভক্ত সঙ্গবর্জিতা, আমার ভক্ত সমস্ত রকমের কন্টামিনেশন থেকে বর্জিত হয়, তাই তো? সেই জন্য এবার অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভগবান, নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত মানুষ আপনার সেবা করবে, সেবাতে যুক্ত থাকবে বা আরাধনা করবে, তারা শ্রেষ্ঠ, নাকি যারা ব্রহ্মজ্যোতির সেবা করবে বা নিরন্তর ব্রহ্মের ডিসপ্লে ভিজিবল নেই, মানে পিপিটি দেখা যাচ্ছে না? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ মাতাজি এন্ড প্রভুজি। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো অর্জুন বলছেন যে কি বলছেন, যে যিনি আপনার নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা আপনার যথাযথভাবে আপনার সেবা করবে, তারা শ্রেষ্ঠ যোগী, নাকি যারা ইন্দ্রিয়ের অতীত হয়ে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে বা ব্রহ্ম জ্যোতির উপাসনা করে, তারা শ্রেষ্ঠ? তো আমরা দেখবো ভগবান কি বলছেন। আচ্ছা, ভগবানকে জানার 3টে স্টেজ। ওকে, এই 3টে স্টেজের কথা আমরা আগেও পড়েছি। ইভেন যারা অনেকে হয়তো এখানে আছেন যারা ভাগবতম ক্লাসে আসেন, আমরা সেখানেও দেখেছি যে ভগবানকে জানার 3টে স্টেজ আছে। কি কি স্টেজ? দেখুন, এই 3টে স্টেজের আগেও আরো কিছু স্টেজ আছে, বাট আমরা এখান থেকেই জানবো, ঠিক আছে? তো প্রথমে হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি। আমরা
অনেক অনেক মানুষকে দেখে থাকি যারা ধরুন ওই যে হিমালয়ে চলে যান বা হয়তো আপনার হচ্ছে কোথাও গিয়ে তপস্যা করছেন বা কিছু, তারা কোনো ভগবান সামনে নেই বাট তারা তপস্যা করছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা কি বলছেন, তারা বলেন আমরা ব্রহ্ম জ্যোতির সাথে লীন হতে চাইছি, বা আমরা একটা জ্যোতিকে পুজো করছি, আমরা ব্রহ্ম জ্যোতির সেবা করছি। So that is the first experience of God realization. সেটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট স্টেজ, ওকে, একদম ভেরি ফার্স্ট স্টেজ। সেটা কি, সেটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ট্রান্সেন্ডেন্টাল এফালজেন্স। ট্রান্সেন্ডেন্টাল এফালজেন্স মানে দিব্য জ্যোতি, যেটা ভগবানের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে এই ধরাধামে প্রবিষ্ট হয়। ঠিক যেরকম আকাশে সূর্য আছে, সূর্য তো একটাই, কিন্তু সেই সূর্যের আলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাই। আপনি আপনার জায়গায় পাচ্ছেন, আমি আমার জায়গায় পাচ্ছি, কিন্তু সূর্য তো একটাই। আপনার জন্য একটা আলাদা সূর্য নয়, আমার জন্য একটা আলাদা সূর্য নয়, তাই তো? সূর্য একটাই, তার শুধু জ্যোতিটা আমরা পাচ্ছি। তো কিছু মানুষ এই জ্যোতির সেবা করে, সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম জ্যোতি। এবার কিছু মানুষ আছে যারা ব্রহ্ম জ্যোতিটাকে ছেড়ে তার জাস্ট পরের স্টেজটাতে তারা যাচ্ছে। সেই স্টেজটা কি, সেটা হচ্ছে পরমাত্মা। সেখানে তারা কি দেখলেন, যে সেখানে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে পরমাত্মা হচ্ছে আমাদের, ভগবান বলছেন সর্বস্ব চাহাম হৃদি সন্নিবিষ্ট, আমি সকলের হৃদয়ে বসবাস করি। এবার যারা আর একটু অ্যাডভান্স, তারা কি করছেন, তারা পরমাত্মার খোঁজে যাচ্ছেন। তারা ভাবছেন এই ব্রহ্মজ্যোতির পরেও আরো কিছু রয়েছে। কিন্তু তারও উপরে যারা যারা আরো অ্যাডভান্স, ওকে, যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা কি বলছেন, পরমাত্মার পরেও ভগবানের দ্বিভুজ ফর্ম আছে, যেটি অতীব সুন্দর, শ্যাম সুন্দর মুরলীধারী, ওকে, রাধা শ্যাম সুন্দর বাকে বিহারী ত্রিভঙ্গ মুরারি, ওকে। সো তিনি কে, তিনি হলেন ভগবান, দা ভগবানের রূপ। সো দিস ইজ আ স্টেজ অফ গড রিয়েলাইজেশন, ওকে। নাও আমরা জানি আমাদের চারটে যুগে চার রকমের ধর্ম আছে। সত্য যুগে কি ছিল, সত্য যুগে ভগবানকে পাওয়ার জন্য বহু 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 বছর তপস্যা করতে হতো। হিরণ্যকশিপু হাজার লক্ষ বছর তপস্যা করেছিলেন, ওকে, ব্রহ্মাজির থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। ইট ইজ লাইক লং প্রসেস এন্ড ভেরি টিডিয়াস অলসো, ঠিক আছে। ত্রেতা যুগে কি ছিল, ত্রেতা যুগে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ করতে হতো। আপনি বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন, ওকে। ঠিক যেমন রামচন্দ্রের জন্মের আগে দশরথ মহারাজ যজ্ঞ করেছিলেন, এরকম আর কি। দ্বাপর যুগে কি ছিল, এলাবোরেট টেম্পল ওরশিপ, মানে অপূর্ব ভাবে, মানে ভগবানকে সামনে রেখে, মানে সারা দিন ভগবানের সেবা, যেটার সময় আমাদের কাছে নেই। তাহলে এই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যে তিনটে জিনিস হতো, সেই তিনটে জিনিসের একটাও এই যুগে অ্যাভেলেবেল নয়। তার মানে কি এই যুগে আমরা কোনো যজ্ঞ করব না? আমরা কি এরকমই থেকে যাব, এইভাবে জীবনটা নষ্ট করব? না, অবভিয়াসলি নট। তাহলে এই যুগেও একটা কিছু যজ্ঞ আমরা করব, কারণ ভগবান নিজেই বলছেন বারবার, যজ্ঞ ছাড়া মানুষ এই যুগে, এই জন্মে বা পরজন্মে কখনোই মানুষ সুখী থাকতে পারে না। কন্টিনিউয়াসলি মানুষকে একটা কোনো যজ্ঞের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পিউরিফিকেশন প্রসেস, অলওয়েজ উই হ্যাভ টু বি, আমাদের সমস্ত সময় একটা পিউরিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তো তাহলে কলিযুগে কি করব, চ্যান্টিং দা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। বিকজ ভগবান কি বলছেন, ভগবান ভগবান কি কি রূপে জন্ম, পর্বত রূপে জন্ম করেছেন, দ্যাট ইজ গিরিরাজ প্রবর্তন। বাট ভগবানের কথা আমরা এর আগেও পড়েছি, তাম আদিদেবম করুণা নিধানাম তামানা কর্ণাম অবতারম, সুহিতা অবতারম। এটা কি, এটা হচ্ছে পুরাণে বলা আছে সুহিতা অবতারম। সুহিতা অবতারম মানে ভগবান সাউন্ড ভাইব্রেশনে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই সাউন্ড ভাইব্রেশনের অবতারটা কি, দ্যাট ইজ নামা সংকীর্তন, হরে নামা হরে নামাই বা কেবলম। তো ভগবান বলছেন দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন মি অ্যান্ড মাই নেম, ওকে। ভগবানের নাম এবং ভগবানের সাউন্ড ভাইব্রেশন, মানে ভগবানের মধ্যে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। সো এই যুগে, এই যুগটা অ্যাকচুয়ালি আরো বেশি ইজি অ্যান্ড খুব খুব ইজিলি আমরা এই যুগে ভগবানকে পেতে পারি, যদি আমরা নিজেকে নির্মৎসর করে তুলি। নির্মৎসর মানে নিজেদের হৃদয়কে কলুষতা মুক্ত করে যদি আমরা চ্যান্টিং করি, দ্যাট ইজ অনলি দ্য যোগা ফর দিস যুগা, ওকে, ফর দিস কলিযুগ। হরে কৃষ্ণ। ভগবান এবার কি বলছেন, শ্রী ভগবান উবাচা
ময়্যবেশা মনোয়ে মাম নিত্যযুক্তা উপাস্যতে শ্রদ্ধায়া পরোপেতাস তে মে যুক্তা তমামতঃ। শ্রী ভগবান বললেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। মানে প্রথম কোশ্চেন এবং ভগবান ডাইরেক্টলি অ্যান্সার করলেন। অর্জুন বললেন যে যারা ব্রহ্মজ্যোতির সেবা করেন তারা যোগী, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, নাকি যারা রেগুলারলি আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী? ভগবান ডাইরেক্টলি কি বললেন? ভগবান বললেন যে আবেশা মনোএমাম, ওকে, মাই আবেশা মনোএমাম, যারা ফিক্স রাখে নিজের মাথা মনকে, ওকে, মাই আবেশা মনোএমাম, ওকে, আবেশা মানে ফিক্সিং, যিনি তার মনকে ফিক্সড রাখে আমার উপরে, ওকে, আমার উপরে তার মন সর্বদা ফিক্সড, নিত্যাযুক্ত উপাসনা, অলওয়েজ এনগেজিং ইন দ্য সার্ভিস অফ কৃষ্ণা। কিরকম? সকালে উঠলেন, ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে মঙ্গল আরতি অ্যান্ড চ্যান্টিং। ফার্স্ট ইউ টেক বাথ, এগুলো নিজেদের যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার কর্ম করে নিলেন, অ্যান্ড দেন হচ্ছে মঙ্গল আরতি অ্যান্ড চ্যান্টিং, ওকে, ডান। তারপরে তুলসী আরতি, নিজের পুজো, ভগবানের ভোগ লাগানো, সমস্ত কিছু করে গো ফর দ্য অফিস। তো মানে সারাটা কোন অফিসে গিয়েও কন্টিনিউয়াসলি আপনি সমস্ত সময় ভাবছেন ভগবানের কথা, নিত্যাযুক্ত উপাস্যতে, অলওয়েজ ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট কৃষ্ণা। সর্বদা আপনাকে ভগবানের কথা সবিশেষ রূপে চিন্তন করতে হবে, ওকে, চিন্তন মনন বলা হয়। হোয়াট ইউ থিঙ্ক, আপনি যেটা থিঙ্ক করেন সেটাই আপনার অ্যাকশনে ট্রান্সফরমেশন হয়। তাহলে আপনি যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতর কথা চিন্তা করেন, আপনার অ্যাকশনটা অলওয়েজ কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। সো শ্রদ্ধায়া পরোপাস্যতে, যারা ফেইথ উইথ দ্য বিশ্বাস, উইথ দ্য ফেইথ, ওকে, শ্রদ্ধা সহকারে যারা আমার সেবা করে এবং আমার প্রতি নিজেকে এই মানে তাদের মন নিবিষ্ট করে এবং আমার উপাসনা করে, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। হরি বল, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দা কি জয়। 3.4, okay, দুটো শ্লোকা, উইল জাস্ট রিড ইট। এতক্ষরম অনির্দেশম অব্যক্তম পরুপাস্যতে সর্বত্রাগম অচিন্তয়ম চ কুতস্থম অচলম ধ্রুবম সংনিয়মেন্দ্রিয় প্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়া তে প্রাপ্নু অবনন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতা। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর অনির্দিষ্ট অব্যক্ত সর্বত্র অচিন্ত কুটস্থ অচল ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন। ভগবান ভেরি ক্লিয়ার কি বলছেন? যিনি ফুল আমাকে উপাসনা করেন, ওকে, অক্ষরম, ওকে, যিনি হচ্ছেন মানে ভগবানকে কি বলা হয়? ঋষিকেশ, হু ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ অল দ্য ইন্দ্রিয়। এইবার কথা হচ্ছে, ভগবান যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কন্ট্রোলার, আপনি যখন তার সেবা করছেন, আপনার ইন্দ্রিয় অটোমেটিক্যালি সংযত। ইন্দ্রিয় যখন সংযত করে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, মানে কি সকলের প্রতি আপনার ভালোবাসা আছে, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান ইজ গুড টু ইউ। বলা হয় সকলে যদি আপনার কাছে ভালো হয়, আপনিও সকলের কাছে ভালো। ইফ এভরিওয়ান ইজ ডিয়ার টু ইউ, ইউ আর অটোমেটিক্যালি ডিয়ার টু এভরিওয়ান, ওকে। এবং সর্বভূতের কল্যাণ, যিনি ডিভোটি হন, যিনি বৈষ্ণব হন। দেখুন একটা কথা বলি, গুরু মহারাজের এক্সাম্পলটা দিই, হিজ হোলিনেস জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। ওনার কি দরকার এত এত মানুষের পাপ গ্রহণ করার? কি দরকার? উনি তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইটার্নাল অ্যাসোসিয়েট। তাহলে উনি কেন এটা করছেন? উনি যে এত কষ্ট ভোগ করছেন, সেই কষ্টটা উনার কর্মের জন্য নয়। দিস অল আর আওয়ার কর্মা, যেটা আমরা গুরুকে দিই। গুরু কি করে? গুরু আমাদের সিন নিয়ে নেয় যখন আমাদের দীক্ষা দেয়, তাই তো? তো যখন তিনি আমাদের দীক্ষা দিচ্ছেন, তিনি আমাদের পাপ নিয়ে নিচ্ছেন। সর্বভূতের কল্যাণ, তিনি সর্বদা তার মনের মধ্যে, তিনি যতবারই বলেন, তিনি সর্বদা বলেন কৃষ্ণ, তিনি সর্বদা বলেন কৃষ্ণমতি রস। তিনি সর্বদা আমাদেরকে বলেন যে সর্বদা কৃষ্ণে মতি থাকুন। মানে তার মানে তিনি তো দেখুন, তার জন্য বৈকুণ্ঠের পথটা ক্লিন আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট তিনি চাইছেন আমরা যেন সবাই বৈকুণ্ঠে যেতে পারি। এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম এই শরীর নিয়ে গুরু মহারাজ যেটা করছেন, দিস ইজ জাস্ট বিয়ন্ড ইমাজিনেশন, ওকে। সো আমাদেরকে সিরিয়াস হতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস,
ইন ইউর ভক্তি। ওকে, ভক্তিতে যদি আপনি সিরিয়াস না হন তাহলে ইট ইজ ইম্পসিবল। তার জন্য কি করতে হবে? ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। কারণ ইন্দ্রিয়, কৃষ্ণ অর্জুন কি বলছেন? চঞ্চলাহি মানা কৃষ্ণা, আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, আর ইন্দ্রিয় হচ্ছে মনের সাথে কানেক্টেড, সব সময় এদিক ওদিক পড়ে বেড়ায়। তো যতক্ষণ আপনি মনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ততক্ষণ আপনি ভগবানের প্রতি ফিক্সড করতে পারবেন না মাইন্ডকে। তো সেই জন্য ভগবান বলছেন, যিনি আমার প্রতি মনকে ফিক্সড করে আমার সেবা করেন, হি ইজ ভেরি ডিয়ার টু মি, এবং আলটিমেটলি তিনি আমার কাছে আসেন। ওকে, সো নেক্সট শ্লোকা। ক্লেশোধিকাতরস্তেষাম অভ্যতক্ষ্যচেতসাম অভ্যক্তা হি গতির্দুঃখম দেহভাব্যভিরভব্যতে। হরে কৃষ্ণ। যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর, কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়। যারা ভগবানের রূপ জানে না, যারা জানে না যে ভগবানের একটা রূপ আছে এবং তিনি সেই রূপে আমাদের সামনে বর্তমান, তারা ভগবানের মূর্তিকে মনে করে যে এটা জাস্ট একটা মূর্তি, কিন্তু তারা ভুলে যায় এটা ভগবানের অবতার। ওকে, বিগ্রহ অবতার, আর্চা অবতার, দ্যাট ইজ আর্চা অবতার। ওকে, এটা কিরকম ব্যাপারটা যে এটা মানে গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই অর্চ অবতারের চরণে যদি আমরা একটা ফুল দিচ্ছি, সেটা যদি সেই রকম পিওরিটি দিয়ে দেওয়া যায়, দ্যাট মিন দ্যাট ফ্লাওয়ার ইজ গোয়িং টু দ্য বৈকুণ্ঠা, টু দ্য লোটাস ফিট অফ শ্রীহরি। তো সেই জন্য মানুষ কি, যারা সেটা বুঝতে পারে না, তারা কি করছে, তারা ভগবানের অব্যক্ত রূপের আসক্ত, এবং তারা কি করছে, তারা ভাবছে আমি তপস্যা করব, না খেয়ে থাকবো দিনের পর দিন। আলটিমেটলি কি হবে, একদম মানে শরীর ভেঙে শেষ, কিছুই হলো না, না ভগবান প্রাপ্ত হলো। কারণ দেখুন, সমস্ত গেট দিয়ে আপনি যাওয়ার পরে যখন আপনি বৈকুণ্ঠের সামনে দাঁড়াবেন, দেখবেন বৈকুণ্ঠের সামনে একটা বড় বড় করে হেডিং লেখা আছে যে এই দরজাটা তোমাকে পার হতেই হবে, তার নাম হচ্ছে ভক্তিযোগ। সেটা যদি আপনি পার না হন, কোনোদিনও ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। সো আলটিমেটলি কি হলো, এত কিছু করার চাইতে যদি ডাইরেক্টলি ভক্তিযোগে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারতাম, সময়টা নষ্ট হতো না। সেই জন্যই ভগবান বলছে অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবেদের শুধু দুঃখই হয়। ওকে, হরে কৃষ্ণ। এতু সর্বাণি কর্মাণি উপাসতে ভাবামি না চিরাত পার্থা মাইয়াবাসিত চেতসম। হরে কৃষ্ণ। যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে মতপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। এই যে মৃত্যুময় সংসার সাগর, এটা পার করা খুব কষ্টকর, এটা অপার, এটাকে পার করা যায় না। কিন্তু এইখানেই যখন ভগবান আমাদের হাতটা ধরে আমাদেরকে পার করে নিয়ে যান, তখন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইজি। ওকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। কি করে সম্ভব? কারণ এই জগৎটা তো ভগবানের। ওকে, তো তাহলে কি হলো, সেই জগৎটা যখন ভগবানের, ভগবান কি করছেন, ভগবান আমাদেরকে হাত ধরে সেখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে, সেটার জন্য কি করতে হবে, সমস্ত কিছু আমাদেরকে ভগবানের উপরে, সমস্ত কিছু ভগবানের চরণে আমাদেরকে অর্পিত করতে হবে। আন্যা ভিলাসিতা শুনলাম ভক্তি রসামৃতা সিন্ধুতে আমরা কি পড়ছি, যে উইদাউট এনি রিজন ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য পিওর ডিভোশন। ওকে, সেটা কি, আন্যা বিলাসিতা শুনলাম জ্ঞানা কর্মা দিনাবৃতাম আনুকূলেনা কৃষ্ণা নুসুলেনা ভক্তির উত্তমা। তাহলে ভগবানের ভক্তি করার জন্য উই হ্যাভ টু বি আন্নাবিলাসিতা শুনলাম, আমাদের আর অন্য কিছুর দরকার নেই। মাতপারায়ণ, হৃদয়ের নির্মৎসর হয়ে উঠুন, হৃদয়ের সমস্ত কলুষতা দূর করে শুধুমাত্র ভগবানের চরণে নিজের মনকে ফিক্সড করে অনন্য ভক্তিযোগ, আন্নাবিলাসিতা শুনলাম, অনন্য ভক্তিযোগ মানে অন্য কিছু দরকার নেই। হে ভগবান, আমি শুধু তোমার চরণের সেবা চাই, আর কিছু চাই না। ওকে, সেইভাবে ধ্যান করে যারা ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত হন, সেই ভক্তদের ভগবান অতি সহজেই এই জগৎ, মৃত্যুময় জগৎ থেকে তিনি উদ্ধার করেন বা তাদেরকে নিয়ে যান। অনেকেই ভাবেন যে আমি পাহাড়ে গিয়ে মানে ব্রহ্মজ্যোতিতে মনোযোগ নিবিষ্ট করবো। ওকে, সেটা একটা তিনি ভাবলেন, এবার সেজন্য কিছু ভেবে তিনি হচ্ছে পাহাড়ে গেলেন, একজন যোগী। ওকে, দেন নেক্সট সেখানে গিয়ে তিনি দেখছেন প্রচন্ড ঠান্ডা, অতিরিক্ত ঠান্ডা, তিনি ঠান্ডাতে আর কিছু করতে পারছেন না। তিনি ভাবেন থাক, আর আমি এখানে তপস্যা করে আমার কাজ নেই, আমি চলি, আমি অন্য কোথাও গিয়ে তপস্যা করব। তখন তিনি ভাবলেন
পাহাড়ে যখন হলো না, তাহলে মরুভূমিতে যাই, ওখানে অ্যাটলিস্ট আমি মনটাকে নিবিষ্ট করতে পারবো ব্রহ্মজ্যোতিতে। সেখানে এসে জল নেই, খাবার নেই, অত্যধিক গরম, তিনি পারছেন না। তখন তিনি ভাবলেন আমি বনে গিয়ে করব। এবার যখন তিনি বনে চলে গেলেন, বনে গিয়ে বনে চোখটা বন্ধ করে তপস্যায় বসলেন। তপস্যায় যেই বসলেন, কি হলো, একটা বাঘের আওয়াজ পেলেন, একটা স্নেক শরীরের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাবুন, আপনার শরীরের উপর একটা স্নেক হেঁটে যাচ্ছে, মানে চলে যাচ্ছে, আপনি মন নিবিষ্ট করতে পারবেন? ইজ ইট পসিবল? আপনার পক্ষে সম্ভব সেটা? কখনই সম্ভব না। তাহলে কিন্তু সেটাই যখন আপনি কি করলেন, তখন আলটিমেটলি তিনি ভাবছেন আমি তাহলে কি করব, আমি তপস্যা করতে পারছি না, যজ্ঞ করার মতো সেই রকম মানে কোনো ভালো ব্রাহ্মণ নেই, মানে যজ্ঞ করার যা যা দরকার সেই যোগানগুলো নেই, সমস্ত পিওর ঘি, পিওর ব্রাহ্মণ, সমস্ত তারা যে হাইমগুলো উচ্চারণ করবে সেরকম কেউ নেই, তাহলে কি করব? দেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি হয়ে এলেন? হি কেম অ্যাজ এ, তিনি কিভাবে এলেন বলুন তো? হাউ হি কেম? তিনি এলেন অ্যাজ এ পতিত পাবন, তিনি পতিত পাবন হয়ে এলেন। পতিত পাবন হয়ে এসে তিনি আমাদেরকে কি দিলেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদেরকে কি বললেন? অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন। ওকে, তিনি আমাদের বললেন সমস্ত কিছু ছাড়ো, সমস্ত বাঞ্ছা ছাড়ো, সমস্ত পুজো ছাড়ো, সমস্ত জ্ঞানযোগ কর্মযোগ সব ছাড়ো, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি একটাই কাজ করো, দ্যাট ইজ হচ্ছে ভগবানের হরি নাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয়। ওকে, তাহলে এটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি, এবং এখান থেকে প্রেমের উৎপন্ন হয়। হরে নামা হরে নামাই বা কেবলম কলৌ নাস্তি এবা নাস্তি গতিরন্যথা। ওকে, হরে কৃষ্ণ হরি বল। সো ইন দিস কলিযুগ, কলিযুগে কৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। ভগবানের নাম জপ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, বিশ্বাস করুন। মানে অনেক কিছু করি আমরা, ভগবত গীতা শ্রবণ করছি, ভাগবতম পড়ছি, এভরিথিং ইউ আর ডুইং, বাট ওয়ান থিং, অল দিস ভাগবতম ভগবত গীতার একটাই উদ্দেশ্য, চ্যান্ট চ্যান্ট অ্যান্ড চ্যান্ট। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণা কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। ওকে, ভগবান কি বলছেন? ভগবান বলছেন ময়্যেবা মনাধস্ব ময়ি বুদ্ধিম নিবেশয় নিবাসাসি ময়্যেবা আতা ঊর্ধ্বম না সংশয়া। ভেরি ক্লিয়ার, না সংশয়া, কোনো ডাউট নেই। অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করো, তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবান ইজ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার। ভগবান বলছেন যে তুমি তোমার মন আমাতে সমাহিত করো। ওকে, তোমার মন আমাতে আবিষ্ট করো, আমাতে তোমার বুদ্ধি যা আছে, বিশ্বাস করুন, আমাদের যা আছে, এভরিথিং হোয়াট এভার উই হ্যাভ, গিভ ইট টু কৃষ্ণ, বিকজ হি ইজ, বলে in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, there is a shloka Sharva Padi Vinirmuktam Tat Paratvena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevana Bhakti Ruchyate। Rishikena Rishikesha Sevana Bhakti Ruchyate, মানে যাই ভক্তি করুন না কেন আপনি, ঋষিকেশ মানে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাটা হচ্ছে সমস্ত ভক্তির উচ্চাতে, দ্যাট ইজ দ্য টপ মোস্ট ভক্তি। ওকে, ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতেও এটা আলোচনা করা হয়েছে। ওকে, সো ভগবান বলছেন তুমি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তুমি যদি শুধু আমার সেবা করো, সেখানে কোনো ডাউট নেই যে তুমি আমার কাছেই বসবাস করবে। অথা চিত্তং সমাধাতুম না শক্নোষি মায়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেনা ততো মাম ইচ্ছাপ্তুম ধনঞ্জয়া। ভগবান কি বলছেন? হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি স্থিরভাবে আমাদের চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তাহলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর। ব্যাপারটা কি, যে দেখুন, আমি আপনাকে বলে দিলাম যে ভগবানের সেবা করতে হবে ঋষিকেনা ঋষিকেশা ভক্তির উচ্চাতে, আমি আপনাকে এটা বলে দিলাম, তাই তো? কিন্তু এবার কথা হচ্ছে আপনি কিভাবে সেটা রেগুলারলি প্র্যাকটিস করবেন? হাউ ইট ইজ পসিবল টু প্র্যাকটিস? ভগবান বলছেন এইটা প্র্যাকটিস করার জন্য ইউ নিড টু, মানে এটা করার জন্য ইউ নিড টু প্র্যাকটিস।
কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে? অভ্যাস। কি অভ্যাস? ফার্স্ট ইউ চ্যান্ট, স্টার্ট at least start chanting one round Hare Krishna Mahamantra, one round, at least one round দিয়ে শুরু করুন। 1 রাউন্ড, 2 রাউন্ড, 3 রাউন্ড, 4 রাউন্ড, স্লোলি রেগুলারলি কীর্তন করুন, শ্রবণ করুন। বলা হয় শ্রবণের কি হয়, আপনার হৃদয়ের কলুষতা দূরীভূত হয়। তাহলে শ্রবণ করুন, ভগবত কথা, ভগবতম, ভগবত গীতা শ্রবণ করুন। করতে 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 যখন আপনার, শিলা প্রভুপাদ বলতেন আমাদের হৃদয় কি এত পাথর যে এই হরিনাম সংকীর্তনেও কি সেখানে সেই পাথর গলছে না, যে আমরা এখনো হরিনামের মানে হরিনাম হরিকথার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারছি না। সো লেট আস মেল্ট দ্যাট স্টোন, আমাদের এই পাথর রূপী হৃদয়কে গলিয়ে ফেলুন। গলিয়ে ফেলে ইউ চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এন্ড ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। अभ्यासापि अशर्मर्थशी मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अभप्स्यसि। হরে কৃষ্ণ। যদি তুমি এমন কি অভ্যাস করতে অসমর্থ হও, তাহলে আমার প্রতি কর্মপরায়ণ হও, আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। ভগবান বলছেন যদি তুমি অভ্যাস করতে না পারো, ধরুন আপনি অভ্যাস পারছেন না, রেগুলারলি চ্যান্টিং হচ্ছে না, করতে পারছেন না, দেন ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক ফর কৃষ্ণা। ভগবানের জন্য কুকিং করুন, ভগবানের জন্য কিছু দান ধ্যান করুন। যেমন আমি এর আগে আমি জানি না আপনাদের ক্লাসে এটা বলা হয়েছে কিনা, দেয়ার ইজ এ ভেরি বিউটিফুল টেম্পল, আমাদের ইস্কন ব্যাঙ্গালুরু রাধা গোবিন্দের মন্দিরের এত অপূর্ব একটি মন্দির তৈরি হতে চলেছে। এটা আমাদের সকলের কাছে অনুরোধ যে অ্যাটলিস্ট আপনারা সকলে যতটুকু সম্ভব, হাউ মাচ ইজ পসিবল, ততটুকু আপনারা যদি একটু সেবা করেন। ইভেন ওখানে খুব সুন্দর একটা সেবা আছে, যেটা একটা মান্থলি সেবা হয়। ওকে, তো সেই সুদামা সেবা সেটা আপনারা নিতে পারেন। খুব সুন্দর করে সেই সেবাগুলো যদি আমরা করি, দেখুন আমরা অনেক অর্থ অনেক ভাবে নষ্ট করি, কিন্তু এই যে দামোদর মাস আসছে, কার্তিক মাস আসছে, দামোদর মাস, বলা হয় এই সমস্ত মাসে যত আমরা ধ্যান করি সেটা তত গুণে আমাদের কাছে ফেরত আসে। সো প্লিজ আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, প্রত্যেকের কাছে আমার এটা রিকোয়েস্ট, মন্দিরের জন্য কিছু অর্থ যদি আপনারা যতটুকু আপনাদের সম্ভব প্লিজ ডোনেট টু দ্যাট। আমরা লিংক শেয়ার করব, প্লিজ হেল্প দ্যাট টেম্পল টু কাম আউট ভেরি ভেরি সুন। ওকে, বিকজ বলা হয় শিলা প্রভুপাদ বলতেন যে আমরা অনেক কিছু করি, কিন্তু একটা মন্দির তৈরির সাক্ষী হয়ে থাকা জীবনে, এটা একটা জীবনের একটা অন্যতম উদাহরণ। এন্ড আপনারা সকলে খুব 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 ওয়েলকাম টু ইস্কন ব্যাঙ্গালোর। আপনারা প্লিজ আসুন, গুরু মহারাজ আসছেন রিসেন্টলি, সো আপনারা আসুন। এই যে জন্মাষ্টমী হয়, প্রভুজি সকলের কাছে ইনভাইটেশন পাঠান, সো প্লিজ কাম, আপনারা আসুন এন্ড ইউ উইল এনজয় ভেরি ভেরি নাইসলি। আপনারা জাস্ট আসুন, এসে বুঝতে পারবেন। সো এইভাবে কর্ম করুন ভগবানের উদ্দেশ্যে। ওকে, ইউ ডু দ্য কর্মা ফর কৃষ্ণ। So Lord Krishna's billionaire servant, আলফ্রেড ফোর্ড, তিনি হচ্ছেন আমাদের যে ইস্কন মায়াপুরের যে মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে, ওকে, দ্যাট চন্দ্রোদয় মন্দিরটি, সেই মন্দিরের মোস্ট অফ দ্য মানি উনি দিয়েছিলেন। ওকে, হি ইজ আ ভেরি 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 লাইক হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইস্কন, হি ইজ এ পিওর ডিভোটি অলসো। ওকে, সো এখানে অনেক কিছু আছে, আপনারা চাইলে তুলসী সেবা দিতে পারেন, পুষ্প অলংকার, মান্থলি রাজভোগা, এই অনেক কিছু করতে পারেন। ইভেন কেউ যদি ইস্কনের লাইফ প্যাটার্ন, মানে হচ্ছে যে লাইফ প্যাটার্নটা পাওয়া যায়, যেটা লাইফ মেম্বারশিপ কার্ড, সেটাও যদি নিতে চান, সেটার অনেক কিছু সুবিধা আছে। সো ইউ অলসো ক্যান টেক। ওকে, হরে কৃষ্ণ। अथत्तैदापि अशक्तोषि कर्तुं मद्योगं योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यत्त्वम्। আর যদি তাও করতে অক্ষম হন, তবে আমাদের সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযত চিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ করুন। ভগবান কি বলছেন? মা ফলেষু কদাচন, তিনি বলছেন ডোন্ট এক্সপেক্ট এনিথিং। ওকে, নিজের সমস্ত কিছু, আপনি যদি এই কর্মটাও করতে অক্ষম হন, দেন ভগবানের চরণে নিজের সমস্ত কিছু অর্পণ করে, সমস্ত কিছু দিয়ে সংযত চিত্তে আপনি কি করুন? সেই কর্মের ফলটা ত্যাগ করুন। ওকে, দ্যাট ইজ কৃষ্ণা ইজ টেলিং। শ্রেয়ো হি জ্ঞানম অভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানম বিশেষ্যতে ধ্যানাৎ কর্ম ফলত্যাগাৎ ত্যাগাৎ শান্তির অনন্তরম। হরে কৃষ্ণ।
তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও তাহলে জ্ঞানের অনুশীলন করো। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেননা এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তির লাভ হয়। মানে এটা কি? ধরুন আপনি এটাও পারছেন না, আপনি এই রকমের কোনো কর্ম অভ্যাসও করতে পারছেন না, ওকে, তাহলে আপনি জ্ঞানের অভ্যাস করুন। অ্যাটলিস্ট স্টার্ট রিডিং ভাগবতম, ভগবত গীতা, বাট দ্য প্রপার ওয়ান, ওকে, বাট দ্য প্রপার ওয়ান। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, চ্যান্টিং করুন, ওকে। দেন ধ্যান থেকে, সরি, ধ্যান মানে অনেকে যারা মেডিটেশন করে, ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ, আপনি কর্মফল ত্যাগ করুন। কেননা এইরকম কর্মফল ত্যাগ করলে, আপনি যখন কর্মফল ত্যাগ করবেন তখন কি হয় না, তখন শান্তি লাভ করা যায়। কিরকম কর্মফল ত্যাগ? আমরা যখন ভগবানের সেবা করি তখন সমস্ত কিছু ভগবানে অর্পিত। আপনারা জানেন কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। আপনারা সকাম কর্মের কথা জানেন, যে কর্ম করলে সেই কর্ম থেকে কিছু ফলের আশা আমরা করে থাকি। আবার আমরা জানি বিকর্ম, যে কর্মটা আমাদের করা উচিত নয়। এবার যেটা শাস্ত্রে উল্লিখিত নেই, আর একটা আছে অকর্ম। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে কর্মের কোনো ফলের আশা আমরা করবো না। সেটা কি? সেটা হচ্ছে ভক্তিযোগ, ওকে। সেটা করলে জীবনে অটোমেটিক্যালি আপনি শান্তি লাভ করবেন। হরে কৃষ্ণ। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममा निरहंकार समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यत्तत्मादिरनिश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता स मे प्रिया। এই চ্যাপ্টারে এইবার ভগবান বলছেন কোন ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এতক্ষণ ভগবান বললেন কি করলে ভগবানের কাছে যেতে পারবেন। নাও কৃষ্ণা ইজ টেলিং কিরকম ভক্ত ওনার খুব প্রিয়, যিনি জীবের প্রতি দ্বেষ শূন্য, হু ইজ নট এনভিয়াস, কারোর প্রতি কোন রকমের আপনার কোন রকম কিছু হচ্ছে ইসে নেই, মানে ইউ আর নট অ্যাট অল জেলাস টু এনিওয়ান, ওকে। আপনি বন্ধু ভাবান সকলের প্রতি, আপনি সকলের ভালো করতে চান। ইউ আর ভেরি ডিয়ার টু এভরিওয়ান এন্ড এভরিওয়ান ইজ ডিয়ার টু ইউ। মমত্ব বুদ্ধি, সকলের প্রতি দয়া মায়া রয়েছে, ওকে, আপনার সকলের প্রতি। ইউ হ্যাভ, আপনার কোনো ফলস ইগো নেই, ওকে। মমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন অহংকার, যার কোনো ফলস ইগো নেই। সুখে দুঃখে সমভাব, যেরকমই হচ্ছে ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ আ মার্সি। ভক্তদের কিরকম হয় না, যদি জীবনে আনন্দ আসে ভগবান, তারা ভগবানকে বলে হে ভগবান তুমি এত কৃপাময় যে আমি এই আনন্দটা পাচ্ছি। আর যখন দুঃখ আসে তখন ভক্ত বলে হে ভগবান তুমি এত দয়াময় যে আমার হয়তো আরো দুঃখ পাওয়ার কথা ছিল, বাট তুমি এতটুকুতেই তোমার কৃপা বর্ষণ করলে। সো দ্যাট ইজ দ্য ভক্তা। ক্ষমাশীল, কোনো কিছুতেই তিনি ক্ষমা করেন, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তি যোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, ওকে, অলওয়েজ স্যাটিসফাইড, কন্ট্রোল, ডিভোশনাল সার্ভিসে যুক্ত, ডিটারমাইন্ড, মাইন্ড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স, মন অ্যান্ড বুদ্ধি সর্বদা ভগবানে অর্পিত। মাই আবেশা মনোয়েমা, কি বলছেন এখানে? মাই অর্পিতা মনোবুদ্ধি, তার বুদ্ধি মন সমস্ত ভগবানে অর্পিত করলে ইয়ো মদ ভক্তা সামে প্রিয়া, এমন ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ইজ ডিভাইন গ্রেস অষ্টাদশ শত শিলা প্রভুপাদ, দ্য মোস্ট বিউটিফুল স্মাইল, ওকে। এটা বলা হয় আপনি যদি শিলা প্রভুপাদের মুখে স্মাইল দেখতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য স্মাইল অফ শিলা প্রভুপাদ, আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড, আমি এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি। এটা মাঝে মাঝে হয়, এটা আমি জানি, এটা আমার মনের একটা ব্যাপার, এটা জাস্ট আমার মনের, আমি শেয়ার করছি। যদি কোনোদিন অনেক মানে 16 রাউন্ড ওকে, বাট তাছাড়াও ধরুন আপনি 64 রাউন্ড করছেন, বাড়িতে যে আছে প্রভুপাদের ছবিটা, I feel that face is smiling little more. Okay, so that is the thing. If you want to make happy a pure Vaishnava, chant more. And নিজের মনকে পুরোপুরি ভাবে ভগবানের চরণে অর্পিত করুন, বিশ্বাস করুন, this is the only way to be happy in this davanal. Okay, সংসারা দাওয়ানালা, ওকে। এই সংসারা দাওয়ানালে আপনি যদি সুখী হতে চান, then চেতো দর্পণম আর্চনম ভববাহ দাবাগ্নি নির্বাপনম, যে যদি আপনার চেতনা নামক দর্পণটি পরিষ্কার হয় তাহলে ভবজগতের যে দাবাগ্নি আপনার মধ্যে চলছে সেটা নির্বাপিত হবে, ওকে। ইয়াশামান, সরি, 1 second, please look guys.
Ashmanano bhijate loko lokanano bhijate chayaha harshama harshva ভয়োদ্বেগের মুক্ত ইয়াশা চা মে প্রিয়া। হরে কৃষ্ণ। ভগবান বলছেন যার থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ ক্রোধ ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা, যে যিনি কখনো অন্য কাউকে কোনো ডিফিকাল্টির মধ্যে ফেলেন না, আপনার জন্য কারো কোনো কষ্ট হবে না। নো ওয়ান উইল বি আনহ্যাপি ফর ইউ। ওকে, আপনার জন্য কেউ আনহ্যাপি হবে না। ইউ আর নট ডিস্টার্বিং এনিওয়ান। ওকে, এন্ড হু ইজ ইকুইপোজড ইন হ্যাপিনেস এন্ড ডিস্ট্রেস। দুঃখ কষ্ট যেরকম শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ যেরকমই আসুক না কেন, ইজ হর্ষা মানে দুঃখ আর কি। ওকে, হর্ষা মর্ষা ভয়র ভয়ের দেগই মুক্ত। ওকে, মানে উদ্বেগ মুক্ত, যিনি যার মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই, অ্যাংজাইটি নেই, ফিয়ার নেই, এগুলো থেকে মুক্ত। কেন? কারণ তিনি জানেন আই হ্যাভ ওয়ান প্রোটেক্টর হুইজ, ভগবান বলছেন নামে ভক্তা প্রাণস্যতি, তো আমার ভগবান আছেন। সো হোয়াই টু ওয়ারি when there is hurry? Okay, अनापेक्षं सुचिरदक्षा उदासीना गतव्यतः सर्वरन्ता परित्यागी यो मा भक्ता समे प्रिया। এখন কিন্তু ভগবান বলছেন কোন ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, যিনি নিরপেক্ষ সূচি দক্ষ উদাসীন উদ্বেগ শূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। মানে যিনি শুধুমাত্র ডিপেন্ডেন্ট অনলি অন কৃষ্ণ। ওকে, তিনি ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন অর্ডিনারি কোর্স অফ অ্যাক্টিভিটি, মানে অন্য কিছুর উপর, মানে এরকম নয় যে আমাকে চাকরি করব না করলে আমি কি খাবো কি হবে, এগুলো নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ঠিক আছে, উনি জবটা করছেন, দ্যাট ইজ ফ্যামিলি মেনটেন করতে হবে এবং সেই অর্থ দিয়ে তিনি ভগবানের সেবা করবেন, দ্যাট ইজ অনলি দ্য থিং। ওকে, সুচিতা মনের এবং বাইরের, অভ্যন্তরের এবং বাহির দুটো। অভ্যন্তরেরটা কিভাবে? বাই চ্যান্টিং হিয়ারিং। ওকে, আর বাইরেরটা দুবেলা স্নান, ভক্তরা দুবেলা স্নান করে। দক্ষ উদাসীন সমস্ত ব্যাপারে তিনি, জগতের ভুলভাল ব্যাপারগুলোতে তিনি যথেষ্ট উদাসীন, তার কোনো কিছু ব্যাপার নেই। কর্ম ফলত্যাগী, তিনি কোনো কর্মের ফল নিজে চান না, এভরিথিং হি ইজ অফারিং টু কৃষ্ণা। হে কৃষ্ণা, ইউ টেক কেয়ার অফ মাই কর্মা ফল। ওকে, यो न हर्षति न देवस्ति न सोचते न कंक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मम्यासा मे प्रिया। ভগবান আবারও বলছেন যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে দেশ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। মানে দেখুন, একজন মানুষ যিনি, আপনি ধরুন কোনো একটা ভালো কিছু পেয়েছেন জীবনে, ঠিক আছে, ইটস ওকে, দ্যাট ইজ ইউ আর নিউট্রাল। যখন আপনার প্রিয় বস্তু আপনার থেকে হারিয়ে গেছে, দ্যাট টাইম অলসো ইউ আর ওকে, ঠিক আছে, চলতা হ্যায়। অপ্রিয় বস্তু, কোনো কিছু আপনি চাইছিলেন না, সেটা যখন প্রাপ্ত হলেন, সেই অপ্রিয় বস্তুতে ওকে, দ্যাট ইজ অলসো সাম কৃপা। ওকে, কিরকম বলি একটা এক্সাম্পল, ইয়েস, যেবার করোনা হয় লাস্ট টাইম 2021, সেই সময় তো সব বন্ধ সবকিছু, আমরা ভাবছি আমাদের মন্দির থেকে বলা হলো মায়াপুর যাত্রা হবে। আচ্ছা, আপনাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে, দেয়ার ইজ মায়াপুর যাত্রা। ওকে, মায়াপুর যাত্রা 3rd নভেম্বর থেকে 8th নভেম্বর। আপনাদের গ্রুপে শেয়ার হয়েছে কিনা জানি না, আমি শেয়ার করতে বলবো। আপনারা যে প্রাইসটা দেখবেন, যে প্রাইসটা আছে নামাহট্ট ভবনের যে প্রাইসটা, সেটার থেকে আরো কিছু প্রাইস 3000 এমনিতেই কম হবে, তাছাড়াও আরো কিছু কম, এই ধরুন 5000 to 6000 পড়বে পার হেড, 5 দিনের ট্যুর। সমস্ত কিছু মানে যাত্রা বলা যায়, সমস্ত কিছু আপনার ভোগা মানে প্রসাদ, ঘোড়া, সমস্ত কিছু সাধু সাঙ্গা, সমস্ত কিছু হচ্ছে ওই টাকাতে ইনক্লুড। আপনারা, আমি চাই না, গুরু মহারাজ নিজে পার্সোনালি প্রভুজিকে বলেছেন যে তিনি চান যেন বাঙালি ভক্তরা মায়াপুরে আসেন, এটা গুরু মহারাজের প্রচন্ড ইচ্ছে। সো আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ যে আপনারা সকলে আসুন। প্রভুজি বলছিলেন কেন আরো ডিভোটি বাঙালি ভক্তরা আসছেন না মায়াপুরে, তো আপনারা প্লিজ মায়াপুরে আসুন। দ্যাট ইজ 3rd নভেম্বর টু 8th নভেম্বর। আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে গ্রুপে। সো ইউ প্লিজ কাম, দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ। মানে টাকাটা নিয়ে ভাববেন না, কিছু অসুবিধা হলে নাম্বার আছে গৌরব প্রভুর, একটু কথা বলে নিন, কতটা কিতে পারবেন সেটা একবার বলুন। সো এভরিথিং উইল বি অ্যাডজাস্টেড, বাট ইউ কাম প্লিজ।
ওকে, হরে কৃষ্ণা, ইট ইজ রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ। এন্ড এত আনন্দ হয়, তো যাই হোক, যে গল্পটা বলছিলাম, কথাটা বলছিলাম, তো 2021-এ আমরা ভাবলাম যে মায়াপুর যাত্রার একটা প্ল্যান হচ্ছে, হয়তো হবে না, বাট বিলিভ মি, যে সময় লোকে ভয় পাচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোতে সবকিছু, আমরা 2021-এর অক্টোবর মাসে আমরা ইস্কন থেকে মায়াপুরে যাই। ইট ওয়াজ 500 devotees from ISKCON Mangalore all over the India. Okay, and that was just divine. তো ভগবান কিছু বাধা দেন, বাট সেই বাধাটা আবার তিনি ক্লিয়ারও করে দেন বাই গিভিং দ্য মার্সি। তো সেটাই, সেজন্য যদি অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তও হয়ে যান কখনো জীবনে, যে কিছু একটা ভালো হচ্ছে না, ঠিক আছে, take it as a kripa, mercy of Krishna, then you will feel, তাহলেই আপনি ফিল করতে পারবেন কৃষ্ণের অ্যাকচুয়াল মার্সি। ওকে, তো সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, শুভ অশুভ কর্ম পরিত্যাগ করে যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনি আমার একমাত্র প্রিয়। ওকে, তাহলে ভগবান কি বললেন যে কারা কারা আমার প্রিয়? আর একটা আছে, সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমায়নো শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমাসঙ্গা বিবর্জিতা তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনি সন্তুষ্টু येन কেনচিৎ অনিকেতা স্থিরার্মতি ভক্তির মাম্নি প্রিয় নরা। ভগবান কি বলছেন? যিনি শত্রু মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, ভগবান একটা কথা বারবার বলছেন, শত্রু মিত্রের প্রতি আপনার মনোভাব একই থাকবে, আপনি কাউকে কষ্ট দেবেন না। বিশ্বাস করুন, ইফ ইউ হার্ট সামওয়ান, এভরিওয়ান ইন দেয়ার হার্ট, প্রত্যেকের হৃদয়, ভগবান কি বলছেন? আমি কি করছি? সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট, আমি সকলের হৃদয়ে বসবাস করি। তাহলে সেই হৃদয়ে যখন ভগবান বসবাস করছেন, তখন যখন আপনি কাউকে হার্ট করছেন, তখন কি হচ্ছে ব্যাপারটা? ভগবান অলসো ইজ গেটিং হার্টেড, ভগবানও কষ্ট পান। ওকে, এন্ড সেই কষ্টটা রেসিপ্রোকেট হয়ে আপনার কাছে ফেরত আসে। তখন আপনার সাথে কিছু যখন খারাপ হয়, আপনি ভাবেন, ও মাই গড, আমার সাথে কেন খারাপ হচ্ছে? বাট আপনি টোটালি ভুলে গেছেন, you have hurt that person. He is not a person, because this sharir, we are atma. Atma is controlled by Paramatma. তাহলে আপনি হার্ট করছেন কাকে? আত্মাকে। আত্মা is controlled by Paramatma. You are not hurting this body. You can't hurt this mind. Atma, you are hurting that atma, that jiva. Okay, so that is the thing. তো সেই জন্য বলা হয়েছে যে শত্রু এবং মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে এবং অপমানে ঠিক সেম। ওকে, শীত গরম, ওকে, ধরুন অনেক মানুষ ভাবে আমাকে কেউ সম্মান করছে না কেন, আমাকে, why people are not respecting me? আচ্ছা, জাস্ট ভাবুন তো, ইন দিস ওয়ার্ল্ড আর উই এলিজিবল টু গেট রেসপেক্ট? আমাদের মধ্যে কি সেই এলিজিবিলিটিটা আছে? রেসপেক্ট তো শুধু একজনকেই করা যায়, দ্যাট ইজ শ্রীকৃষ্ণ এন্ড গুরু পরম্পরা, পরম বৈষ্ণব। আমরা এখনো সেই স্টেজে যাইনি। ইয়েস, আপনি যদি সেই স্টেজে যান, অটোমেটিক্যালি ইউ উইল গেট দ্য থিংস, অটোমেটিক্যালি। কিরকম ভাবুন, বাচ্চার যখন খিদে পায়, বাচ্চা অটোমেটিক্যালি কাঁদে, মা অটোমেটিক্যালি খাওয়ায়। আর একটা, মা যখন প্রেগনেন্ট থাকে, একটা মাদার যখন একটা বাচ্চা জন্ম দেয়, তার স্তনে বা ব্রেস্টে অটোমেটিক্যালি ব্রেস্ট মিল্ক চলে আসে। কেন? that is automatic, everything you will get, that is Krishna has been created, you don't ask for anything. ওকে, সো সেটাই বলা হয়, কোনো কিছুতে সম্মান করুন, অপমান হচ্ছে, আমাকে কেউ কেন অপমান করলো, নো নিড টু puzzle yourself, just fix your mind in the lotus feet of Hari, everything will be taken care by the Hari. নিন্দা স্তুতি সমভাবাপন্ন, কুসঙ্গ পরিচিত, যিনি কুসঙ্গ সংযত বা, ওকে, আপনি কাউকে কিছু বলার আগে অনেক কিছু ভাবছেন, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, ক্রিয়াশক্তি শূন্য, স্থির বুদ্ধি, আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, যিনি ভগবানের সেবা করতে অত্যন্ত এনথুজিয়াস্টিক, প্রচন্ড আনন্দ পান। ওকে, সেই রকম ব্যক্তি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ইট ইজ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, দিস ইজ অম্বরীশ মহারাজের স্টোরি। আমি পরে বলছি। एतु धर्मामृतं मीदं यत्ततो परुपाश्यते श्रद्धावान् मत्परमा भक्तस्ते हतिबा मे प्रिया। ভগবান বলছেন সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। কে? জাস্ট ভাবুন, যারা আমার দ্বারা কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করে। তাহলে কোথা থেকে শুরু হলো? জাস্ট লেট আস মে প্রিয়া, এই যে এখান থেকে। এখানে ইনি বললেন সবকিছু ত্যাগ করে আমার 13 নাম্বার থেকে শুরু হলো। কি বলছেন? যে কোন জীবের প্রতি দেশ শূন্য, আপনার কোনো জীবের প্রতি কোনো হিংসা নেই, বন্ধু ভাবাপন্ন, সকলের প্রতি দয়া,
ওকে, সকলকে আপনি ক্ষমা করেন, সকলের প্রতি আপনি খুব খুশি সন্তুষ্ট, কেউ আপনার দ্বারা কষ্ট পায় না। ওকে, দিস ইজ দ্য, আপনি ইউ আর নট দ্য রিজন ফর এনিওয়ানস ডিফিকাল্টি, হি হু মে নট পুট এনিওয়ান ইনটু দ্য ডিফিকাল্টি, যে কাউকে কোনো ডিফিকাল্টিতে পুট করে না। আপনি যদি ধরুন আপনার প্রেজেন্স যদি কারো জীবনে ডিফিকাল্টি নিয়ে আসে, তাহলে একটা জিনিস হয় দেখবেন, কিছু কিছু সময় একটা মানুষ আমাদের কোনো কোনো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এরকম হয় অনেক সময়, কিছু মানুষের ফোনটা আমরা দেখছি, ফোনটা বাজছে, বাট আমরা ফোনটা তুলতে চাই না। কেন? আবার এই ফোনটা তুলবো, ইস, আবার কিছু একটা বিরক্ত লাগছে। দ্যাট মিন দ্যাট পারসন হ্যাজ ক্রিয়েটেড সাম ডিফিকাল্টি ফর ইউ, অর মাইট বি ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড সাম ডিফিকাল্টি উইথ দ্যাট পারসন, এরকম কিছু। তাহলে আপনি নিজেও কারো জীবনে ডিফিকাল্টি করবেন না, এবং কেউ করুক সেরকম যেন না হয়। ডোন্ট ক্রিয়েট দ্যাট সিচুয়েশন, কারণ এটা হলে আপনার মাইন্ড ডিস্টার্ব থাকবে। এন্ড কৃষ্ণা বলছেন এরকম মানুষ আমার পছন্দ নয়। এন্ড ইফ ইউ কান্ট বি liked by Krishna, if you can't be dear to Krishna, then এই পৃথিবীতে বলা হয় কৃষ্ণা তুষ্টম জগৎ তুষ্টম, কৃষ্ণ যদি তুষ্ট হয় জগৎ তুষ্ট। তাহলে যদি কৃষ্ণ সন্তুষ্ট থাকেন আপনার প্রতি, এই জগতের সকলের কাছে আপনি প্রিয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো ভগবান বলছেন যারা আমার কথিত ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল ভক্তগণ যারা শ্রদ্ধাবান মাত পারামা, ওকে, যিনি মানে শ্রদ্ধাবান হয়ে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, হৃদয়ের সমস্ত কলুষতা দূর করে আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে মদ ভক্তা হয়ে ওঠেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ওকে, মদ ভক্তা। ওকে, হরে কৃষ্ণা হরি বল। ওকে, সো ভগবানের দিস ইজ দ্য অনলি থিং। সো কৃষ্ণা ওয়ান্টস জাস্ট অনলি ওয়ান থিং, ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল, surrender to the lotus feet of Hari by taking surrender of Guru Gauranga, গুরু দেবের শরণ নিয়ে। কারণ বলা হয় গুরুর কৃপায় পাই, গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পাই ভক্তি লতা বীজ। কারণ আমরা আমাদের বলে বলে নিজ বলে কিছু নাহি পাই। ওকে, আমার বলে আমি কিছু নাহি পাই, তুমি যদি কৃপা করো তবে আমি কিছু পাই। ওকে, তুমি যদি কৃপা করো, করুণা করো, তাহলে আমি কৃষ্ণ প্রেম পেতে পারি, তাছাড়া সম্ভব নয়। শ্রীগুরু চরণে রতি এসে উত্তম। ওকে, সো ভগবানের শ্রীগুরু চরণে যদি রতি থাকে সেটাই উত্তম গতি। তো গুরুর চরণাশ্রয় করুন, কৃষ্ণাস্তু ভগবান স্বয়ং, সেটা বুঝুন, এবং যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা তিনি গুরু হন, তাহলে সেই গুরুর চরণাশ্রয় করে কৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করুন। মত পরায়ণ হয়ে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে যদি কৃষ্ণকে জানেন, দেন ইউ উইল বি দ্য মোস্ট ডিয়ারেস্ট টু কৃষ্ণা। বলা হয় ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাভ সামওয়ান, লাভ থ্রু কৃষ্ণা। ঠিক সেরকম, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম ডিয়ার টু সামওয়ান, আপনি যদি কারো ডিয়ার হতে চান, কারো প্রিয় হতে চান, দেন ফার্স্ট ডু এভরিথিং টু বিকাম পিওর টু কৃষ্ণ, টু বিকাম ডিয়ার টু কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কাছে ডিয়ার হওয়ার জন্য আপনি প্রথমে কিছু একটা করুন। আপনি যখন কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণের প্রিয় হয়ে যাবেন, দেন আপনাকে কিছু করতে হবে না। ইউ উইল বি লাভড বাই, ডিয়ারেস্ট বাই এভরিওয়ান, এভরিওয়ান উইল লাভ ইউ, এভরিওয়ান উইল বি হ্যাপি ফর ইউ। কেন জানেন? বিকজ কৃষ্ণ আপনাকে পছন্দ করেন, and he is the topmost, the supreme personality of Godhead, Shri Hari. Okay, so সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। So become the devotee of Krishna. This is the only thing we can. Okay, so I'll just go. These all are they all are the purest devotee of Krishna, like Hanumanji, Prahlad Maharaj, Sudama. Okay, we'll speak. কি বলছেন? I have started reading Bhagavad Gita. Arjuna inside me has started rioting. যখন থেকে আমি ভগবত গীতা পড়তে শুরু করেছি, আমার ভিতরে অর্জুন জেগে উঠেছে। ওকে, সো শ্রবণম কীর্তনম স্মরণম, এই তিনটে করলে আমরা ধীরে ধীরে কি করতে পারবো? উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট কৃষ্ণ। শ্রবণ করুন, হৃদয়ের কালিমা দূর করুন, চ্যান্টিং করুন, হৃদয়ের কালিমা দূর হবে, স্মরণ করুন। রিমেম্বার কৃষ্ণ কি বলেন? নিত্যায়ুক্ত অভ্যাসাতে, কনস্ট্যান্টলি রিমেম্বারিং অ্যাবাউট কৃষ্ণ। Constant, okay, you should be constantly remembering about Krishna, nothing else. তাহলে কি হবে জানেন? অটোমেটিক্যালি you will be feeling so happy, কখনো খারাপ হবে না। So chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. And I want to appeal for our donation for Shri Radha Govinda Temple, যে আমাদের একটি অপূর্ব সুন্দর মন্দির তৈরি হচ্ছে, যেখানে আমাদের শ্রী রাধা গোবিন্দ থাকবেন। So it's my request to all of you, দেখুন এত এত মানুষ বেনিফিটেড হয় by the mercy of Shri Radha Govinda. এই অনলাইন ক্লাসটি কোভিডে গুরু মহারাজের কৃপায় এবং শ্রী রাধা গোবিন্দের কৃপায় ফার্স্ট শুরু হয়েছিল ইসকন ম্যাঙ্গালোরে। ওকে, সো
that mandir, that temple, সেই গোবিন্দের একটি মন্দির তৈরি হচ্ছে। So it's my request to all of you, যতটুকু সম্ভব একটু একটু যদি সেবা করেন, that is very 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 will be acceptable. So it's my request to all of you. Okay, Hare Krishna, Hare Bol, যতটুকু সম্ভব। This is the land. Updated ভিডিওটা শেয়ার করে দেওয়া হবে, এই স্লাইডে আপডেটেডটা নেই, অনেকটা হয়ে গেছে। তো একটা ব্রিক 1500 থেকে শুরু, 500ও আছে, আপনার যতটুকু সম্ভব 1500। দেখুন আমি একটা কথা বলি, 10 জন মানুষ যদি 1000 টাকা দেয় সেটাও কিন্তু অনেক। আমরা এই যে দুর্গাপুজো আসছে, উই উইল স্পেন্ড লাইক এনিথিং, উইল ওয়েস্ট লাইক এনিথিং। এবছর নয় একটা শাড়ি একটা জামা আমরা নিলাম না, ওকে, লেট ইট বি 1000, জাস্ট কাট ইট and give it to Krishna. বিশ্বাস করুন, that will be secured for your whole life, not for this life only, next life, সেটা পরের লাইফের জন্য সিকিউর থাকবে। So please please please, it's my request, at least something, 500,000 something, you please give. It's my request to all of you, and come to Mayapur. Okay, Hare Krishna, Hare Bol। আর বলা হয় কৃষ্ণকে বোঝার জন্য শুধুমাত্র ভক্তিমূলক সেবা, বিশ্বাস করুন আপনি যখন সেবা করবেন অটোমেটিক্যালি you will feel Krishna with you, you will understand। অনেকে বলেন মাতাজি কিভাবে বুঝবো যে কৃষ্ণ আছেন বা কৃষ্ণের প্রতি মানে কৃষ্ণের মহিমা কিভাবে বোঝা যায়? নো নিড টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দরকার নেই, আপনি শুধু আপনার সেবাটা করে যান, অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি রিভিল। কৃষ্ণ বলছেন এই যথামাম প্রপদ্যন্তে তমস্ততৈব ভজাম্যহম, যিনি যেভাবে আমার কাছে আসেন আমি তার কাছে সেভাবে রেসিপ্রোকেট করি। হিরণ্যকশিপুর কাছে তিনি ছিলেন যমের প্রতীক, প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে তিনি ছিলেন ভগবান, বাৎসল্য প্রেমের, মানে তার প্রতি তার একটা বাৎসল্য প্রেম ছিল, মানে প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি কোলে বসিয়ে ল্যাপে বসিয়ে আদর করছেন। দিস ইজ দ্য শুদ্ধ ভক্তি। উইদাউট দ্য পিওর ভক্তি উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড, কখনো আপনি কৃষ্ণকে বুঝবেন না। এন্ড ফর দ্যাট ইউ নিড টু চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরি বল হরে কৃষ্ণ। বঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। अनंत कटी वैष्णववृंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, हिज डिवाइन ग्रेस शत शत शिला प्रभुपाद की जय। সকলকে একবার আনমিউট করছি, ইউ ক্যান টেল দা জয়। ওকে, শ্রী রাধা গোবিন্দ की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय गिरी गोवर्धन धाम की जय, जय हिज डिवाइन ग्रेस शत शत शिला प्रभुपाद की जय, जय जगत स्वामी गुरु महाराज की जय, जय नामनिष्ठ प्रभु की जय, जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे हरि हरि बोल, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल, हरे कृष्ण विमान हरि बोल, और नहीं हरे कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे बोल।